प्रभु यीशु मसीह दे जी उठन दियां बहुत बहुत मुबारकां तुहानूं। हालेलुया। अपने हथ आसमान दी वल उठाओ, दुआ करने मन ला के। अज प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुसीं सानूं मुक्ति दित्ती, तुसीं सलीब दे उत्ते साडे लई जान दित्ती, मुर्दियां दे विचों जी उठे। साडी प्रार्थना असी भी जे मरे हुए हाँ पाप दे विच, गुनाह दे विच, तो सानू भी जीवित करो। आमीन। बात करते हैं कि खुदावंद ने सानू अज इकट्ठियां कीता है, और सब तो वड्डी चीज़ है भी परमेश्वर ने सानू जीवन दिता है, और जीवन भी दुखों वाला नहीं, सदीपक जीवन दिता है, चौखा जीवन दिता है। हालेलुया। केड़ा जीवन दिता है? सदीपक जीवन दिता है सानू। और जे अज यीशु मसीह जिंदा होए ने मुर्दियां दे विचों, ते उस तो अगे की है? अज ही उस तो अगे देखना है यीशु मसीह ने जी उठन तो बाद की है साडे लई। वचन नाल प्यार होना चाहिए, क्योंकि ये कलाम इन्ना कीमती आ, इहदा कोई मुल नहीं है। बाइबल दा अनमोल है, ते असीं इहदी कदर करनी है, कलाम दी नहीं है। सोना खुदावंद दे विच कुछ करना है। यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा नूं पूरा कीता, सलीब दे उत्ते जान दित्ती, और तीसरे दिन मुर्दियां दे विचों जी उठे। और एक छोटा जिहा जांदा जांदा नाल तुहानूं कलाम दे विच भेद भी देना। यीशु मसीह ने मत्ती दी इंजील दे विच क्या ही कहना, जुनाह नबी तो इलावा होर कोई तुहानूं निशानी नहीं दित्ती जावेगी। ते जिहड़ा जुनाह नबी सी, जदों उहनूं पानी 'च सिੱਟਿਆ गया सी, वो मर गया सी। बहुते लोकां नूं नहीं पता जुनाह नबी की हो गया सी। जे जुनाह नबी मच्छी दे ढिੱਡ 'ਚ जींदा ही, तो फिर यीशु मसीह भी कबर दे विच की सीगा? यीशु मसीह नूं सलीब तो कदों लाया? जदों यीशु मसीह की हो गए सीगे? जदों जिंदे नहीं मर गए सी। जदों यीशु मसीह सलीब दे उत्ते लाए, उस समय यीशु मसीह दी मौत हो चुकी आ। ते जदों जुनाह नूं किश्ती चों पानी विच सिੱਟਿਆ, ते जुनाह दी पानी विच डुੱਬਣ नाल की हो गई सी? मौत हो गई। ते प्रभु ने वेल मच्छी इसलिए भेजी सी भी लूण वाले पानी दे नाल ओदी बॉडी गल ना जावे, उन्होंने अपने अंदर रखा 3 दिन। नहीं तो यीशु मसीह ने गल कही क्यों भी तुहानूं जुनाह तो इलावा कोई निशानी? ते जे जुनाह जिंदा सी मच्छी दे ढिੱਡ 'ਚ, तो फिर लोग भी कहणगे भी तुहाडा यीशु मसीह भी की सीगा? मरिया ही नहीं सी, वो तो की सीगा? जिंदा सी, पर जुनाह मरिया सी। जुनाह की होया सी? ਇਹਦਾ पता सानू मत्ती दी इंजील 'ਚ ही लगदा, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ किया भी जुनाह नबी अल देखो, कहता ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ मनुख ਦਾ पुत्र भी उस तरह होवेगा। जिस तरह जुनाह 3 दिन 3 रातां मच्छी ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, मनुख ਦਾ पुत्र भी धरती ਦੇ ਥੱਲੇ 3 दिन ਤੇ 3 रातां। ਤੇ जुनाह मरिया। जदों परमेश्वर की आवाज़ आई तो मच्छी नूं हुक्म दिता, तो मच्छी ने जाके गलाश दिता, तो परमेश्वर ने जुनाह दे विच साफ होके फिर जुनाह ने उस जगह ते जाके मन विच प्रार्थना की ही, माफ़ी मंगी सी भी प्रभु जी तू मैनूं नवां की दिता? जीवन दिता। हालेलुया। ये भेद ते तुहानूं दिता कलाम दा भी जुनाह मरिया सी, जींदा नहीं सी। वो जिंदा नहीं सीगा, मच्छी दे ढिੱਡ 'ਚ मरिया होया सी। जे जुनाह जिंदा ही, फिर मैं भी तुहानूं दस देना फिर यीशु मसीह भी जिंदा सी, यीशु मसीह भी मरिया। पर बाइबल दसदी यीशु मसीह ने जदों क्या पिता सब कुछ की होया पूरा होया, मैं अपनी आत्मा तेरे। उस तो बाद प्रभु ने की त्याग दिते? अपने प्राण त्यागे। तो मरे हुए नूं यीशु मसीह नूं काहदे विच रखिया? कबर दे विच। फिर यीशु मसीह ये गल नहीं सी कह सकदा भी जिस तरह जुनाह मच्छी दे ढिੱਡ विच 3 दिन रहा, तो मैं भी उसी तरह रवांगा। फिर जे जुनाह जिंदा ही, तो यीशु मसीह भी की रहना चाहिए ही? जिंदा रहना चाहिए सी। हालेलुया। यीशु मसीह जदों कबर दे विच आ, उन्हां दी बॉडी कबर 'ਚ रखी गई, जिहड़ी उन्हां दी स्पिरिट आ, आत्मा वा, वो धरती दे थल्ले गई। जिहड़ा पुराना नेम है वो हिब्रू विच लिखिया गया, नवां नेम यूनानी भाषा विच लिखिया गया। यूनानी भावे ग्रीक दे विच, जिहड़ी ग्रीस दी लैंगुएज है, और पुराने नेम दे विच आधा लोक लिखिया होया हिंदी दे विच।
ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਡਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਸੀ, ਯਕੂਬ ਸੀ, ਇਸਾਕ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਬੋਲੋ, ਕਲਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋੜੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮਰਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਥਾਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਰੂਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਉਹਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਪੈਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾਗੇ ਨਾ। ਥੱਲੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਤਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜੋ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਡਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼। ਥੱਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ, ਹਿਬਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਤੇ ਗੋਡਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਬਰੂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਜਿਹਨੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੁਟਨਿਆਂ ਭਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੋਸਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਠੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਠਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਹਿਡਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦੌਸ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? 3 ਸਵਰਗ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਆ, 7 ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਆ? 3 ਆ। ਪੈਲੂਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਲੂਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 7 ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ? 3 ਸਵਰਗ ਦੱਸਿਆ ਪੈਲੂਸ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੂਸ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਲੂਸ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪੈਲੂਸ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪੈਲੂਸ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ? 3 ਸਵਰਗ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਵਰਗ ਆ? 3 ਸਵਰਗ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ?
थल्ले नरक वाल नूं गए ने, क्योंकि नरक विच और जिहड़ा फिरदौस जगह सी जिन्हों ब्राह्म दी गोद कहा, उहदे विच की सीगी? खड्ड सी। की सीगी उहदे विच? खड्ड। ना तो कोई उधरों इधर आ सकदे, ना कोई इधरों जा सकदा। ते ओह खड्ड जिहड़ी आ वो धरती दे हेठां वा हरेक चीज। ते 12 दरवाजे नरक दे आ। 12 दरवाजे यीशु मसीह दे जिहड़ा भवन बनाया सीगा सुलेमान ने, ओहदे आ। 12 दरवाजे यरूशलेम दे आ। 12 ही दरवाजे बनाए सीगे निहमिया ने जो भवन तैयार किया ही। ते नरक दे भी किन्ने दरवाजे आ? 12। भारत का दरवाजा वखरा, जिथों दी जिहड़ियां भारत दीयां रूहां मरदियां ना जांदे ने लोग, उन्हां लई दरवाजा वखरा वा। पूरे वर्ल्ड दे विच 12 दरवाजे आ नरक दे। ब्रह्मंड किहड़ा ट्राईएंगल आ? वो ट्राईएंगल जिहड़ा हैगा ना, वो भी दरवाजा वा। उत्थे जाके हरेक मैटल की चीज़ बंद हो जाती है, कोई चीज़ नहीं चलती। वो दरवाजा वा नरक दा। और भारत वालियां लई भी एक दरवाजा हैगा वा, एशिया महादीप दे विच ही आ। और सारे दरवाजे धरती दे थल्ले नूं जांदे ने। ते अज आपां जिहड़ा कलाम सुन रहे हैं उहदे ते ध्यान ये करना, यीशु मसीह जी जाके थल्ले की कर रहे ने? प्रचार। जिहड़े सुते हुए सी यीशु मसीह तो पहला आउण तो, जिहड़े 4000 साल पहला मर गए यीशु मसीह तो, उन्होंने जाके प्रभु यीशु मसीह ने की सुनाया? प्रचार सुनाया। उन्होंने तौबा कर लई, क्योंकि हरेक नूं तौबा दी की सीगी? जिन्हां ने मूसा दा भी बपतिस्मा लिया परमेश्वर ने, उन्होंने भी प्रचार सुनाया। उन्होंने भी तौबा की यीशु मसीह के नाम के उत्ते निहचा की। तो यीशु मसीह के नाल सारे कित्थे चले गए? स्वर्ग दे विच उठाए गए। मरिया होया ने तौबा कर ली, जिहड़ियां रूहां थल्ले सी वो तो चले गए। पर अज जिहड़े असीं जींदे आ तौबा, बोलो उच्ची आवाज़ नाल, सच्चे आ। तुहानूं पता वा भी इहदे विच बिजली दे विच की आ? करंट आ। मेरी मौत हो सकदी, तुसीं नहीं करदे, जान बुझ के करोगे, करंट खा लूगे। लोकां ने पता की कहना, वो तेनों अकल नहीं, तेनों अकल नहीं सी, तू जान बुझ के दित्ती। न्याणा कर लवे, कहना की आ जी? वो न्याणा। संगत दा मुंह कर, मुंह च अंगूठा पा के खड़ा हो, अदा अंगूठा पा, तू खड़ा हो, इधर खड़ा हो, मुंह च अंगूठा पा लाना के, केड़ा सोहना लगदा? कातों? न्याणा है ना ये। परमेश्वर इनू माफ करूगा क्योंकि ये न्याणा, ये जान बुझ के पा के खड़ा, इनू माफ। असी तौबा करके जो गुनाह करते हैं ना, जान बुझ के पाप करते हैं। पास्टर जी पीती गई धक्के ना भुलाती, कि जो असी पाप करते ना, गुनाह करते हैं, परमेश्वर माफ नहीं करता। ते अज साडे लोग जान बुझ के की करते हैं? सही है या झूठ है जी? तुहानूं पता तुहाडे फोन दे विच गंदियां चीज़ां वा। यूट्यूब खोलो, गंदे गाने आने होने। असी कलाम सुनते हैं पास्टर शमौन दा, गाने चलन अपने, यार कोई नवा गीत आया लगता, ये सुन लेने। उंगलां ढाडियां चलदियां वा। प्रभु नहीं तुहानूं कह रहा काका देख उंगल किहदी चलदी पट्टी साहब? हाँ उंगल चलदी है। प्रभु कहंदा जे तेरी अख पाप कराउंदी थक की करदे, ते जे उंगल पाप कराउंदी तो उंगल वड्डण दा भाव ये आ भी जिहड़े काम तुसीं करदे हो उन्हां कंमां नूं छड्ड देना, नालों वड्ड देना वा भी ओह काम ना दुबारा करिए। असीं जान बुझ के जिहड़े पाप करदे ने, गुनाह करदे ने, उन्हां लई माफी नहीं आ। यीशु मसीह दा प्रचार तौबा दे लई क्यों सी? क्योंकि लोगों ने पखंड बना लिया सी। पखंड ये सी भी पाप करी जाते ही, छतरे चढ़ा देंदे ही, लेले चढ़ा देंदे ही, भेड़ नूं ले आना, उत्ते हत्थ रख देना, पाप कर लेना, भेड़ ले आनी। प्रभु कहता यार ये तो रीत तरदी रहूगी, और रीत नूं खत्म करन लई प्रभु खुद कुर्बान होया भी हुण बार बार बलि नहीं चढ़ानी, एको बार तौबा करनी आ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। बीको बार की करनी है? हुण तौबा करनी है। अज असीं पढ़ांगे कलाम दे विचों, मुर्दियां ने तौबा कर ली, वो तो प्रभु दे नाल चले गए ऊपर। अज जिहड़े असीं जींदे हैं, असीं की करना वा? पढ़ो रोमिया दी पत्री 6 भागों दी पहली आई तो पतरस जी, हुण असीं की आखीए? हुण असीं की आखीए? कि पाप करन विच लगे रहिए, कि पाप करन विच लगे रहिए, भाई कृपा बाड़ी होवे। ये पहलूस कह रहा है,
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਲੂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਕਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ। ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ? ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਉਠਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਲਾਮ ਦੀ? ਜਿੱਦਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਲਾਮ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ, ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਖੜਾ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਖਾਸ ਕਲਾਮ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ, ਪੈਸਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਾਂਜੀ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲਾਊਗਾ। ਜੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫੋਨ ਤੇ ਫੜ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕੰਨ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਇਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਫੋਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨਾ ਪੁੱਕੇ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਫੋਨ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆ ਫੜਾ। ਓਏ ਹਾਏ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਤਾ ਥੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਰਿਆ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਚੂਹੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਚੱਕੋ।
बाइबल चको अपने हथ में, जे मरना ही है करो पैगाम यीशु मसीह दा, दवो मैसेज यीशु मसीह दा। अपनी इच्छावां नूं मार के खुदा दे कम्मां नूं करो। जे इन्हां मरन दा शौक आ, दुनियावी मौत नहीं चाहिए परमेश्वर नूं। परमेश्वर चाहता भी तुम शरीरक जींदे होवो, पर तुहाडियां जिहड़ियां मनछावां वा इच्छावां वा मनछा वो मार के खुदा दे विच चलो। देखो परमेश्वर तुहाडे द्वारा लोकां नूं बचावेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अज बच्चे धरती चों निकलदे नहीं तो उन्हां नूं की फड़ा दिंदे असीं? मोबाइल फड़ा दिंदे आ। बड्डे दे उत्ते गिफ्ट दिंदे नूं 12 13 14 हज़ार दा मोबाइल। कदी बाइबल साडे तो गिफ्ट नहीं हुंदी अपने बच्चों के लिए। बच्चों को की पता लगूगा भी यीशु मसीह ने साडे लिए कितना कुर्बानी दी। मोबाइल के उत्ते सारा दिन भी कोई फिल्मां कोई गेमां खेडन दिया, कोई टिकटॉक कोई स्नैपचैट चलाउण दिया, उन्होंने की पता भी यीशु मसीह ने मेरे लिए की कीता। अज यीशु मसीह तो जिंदा हो गया, कि असीं जिंदा वां कि असीं अज भी मरे हुए हैं? चर्च में भी बैठे असीं की होए हुए हैं? मरे हुए हैं। अज भी असीं कबर दे विच आ। ये तू झूठे प्यार की कबर में आए, मोबाइल की कबर दे विच आ। रात को भी फोन साइलेंट ते ला के, कई बीबियां कुड़ियां फोन साइलेंट ते ला के सराहने थले दे के सौंदियां भी पता नहीं किहड़े वेले मेरे सोने दा, मेरे रांझे दा, मिर्जे दा फोन आ जाना। कदी रात को सराहने बाइबल रख के दुआ करके सोने हो, प्रभु जी रात को तुहाडा फोन आवे, उस समय मैं उठ के बह के तुहाडे नाल गल करां। कदी रात को प्रभु दा फोन आया तुहानूं? हालेलुया। अज असीं की होए होए आ? उच्ची आवाज नाल की होए होए अज असीं? मरे होए आ। कोई पैसे दे लालच विच मरिया होया, कोई नशे विच मरिया होया, कोई झूठे प्यार च मरिया होया। विआह होने तो बाद भी कईयां दे एक्स्ट्रा अफेयर चलदे आ, वो मरे होए आ। यीशु मसीह जदों जी उठे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ? ਬਦਰੂਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ? ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਕਬਰਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ। ਰੂਹਾਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। हालेलुया। जा रहे हैं उल्ट पासे नूं जा रहे हैं असीं। परमेश्वर ने तुहाडे लई जान इसलिए दित्ती भी तुसीं स्वर्ग वाल नूं जा सको, पर असीं स्वर्ग नूं जांदे जांदे किहड़ नूं मुड़ गए आ? नरक वाल नूं मुड़ गए आ। क्या अज भी असीं गुनाह दे विच आ? अज भी असीं पाप दे विच आ? भट्टी साहब एडी दूरों तुसीं सफर तय करके आउंदे हो 5 घंटे ला के, कि अज भी असीं जीवत हैं या मरे हुए हैं पाप विच? तुहाडे विच दी मसीह नजर आउणा चाहिए लोकां नूं। मरिया होया बंदा खुदा दी आवाज़ सुनदा है, मरिया होया परमेश्वर दी आवाज़ सुनदा है। अज जी दे आवाज़। लाजर मर गया, किन्ने दिन मरिया रहा? किन्ने दिन मरे हुए ने की सुन ली प्रभु दी? हालेलुया। मरिया होया लाजर प्रभु दी की सुन रहा? ते असीं अज जींदे ही आवाज़ की प्रभु तुहानूं आवाज़ नहीं मार रहा? बोलो, आवाज़ नहीं मार रहा? परमेश्वर तुहाडे दिन विच पता नहीं कितनी बारी आवाज़ मारदा। हालेलुया। जे अज भी असीं पाप दे विच हां तां मरे हुए हैं। लाजर मर गया, 4 दिन हो गए उन्होंने कबर के अंदर। प्रभु नूं सुनेहा पहला ही पहुंचा ही जदों जींदा सी। सुनेहा प्रभु नूं पहला ही पहुंच गया ही जदों जींदा सी। ते यीशु मसीह ने चेलियां नूं कहा कोई गल नहीं, आपां 4 दिन इत्थे होर ठहरना, कोई गल नहीं 4 दिन आपां इत्थे होर ठहरना। जद नूं वो मर गया, उन्होंने कबर च रखता। भैणां दे कोल गए, भैणां एक दौड़ी आई, कहंदी प्रभु जी जे तू इत्थे हुंदा मेरा भरा कदी भी ना मरदा। फिर अगे गए प्रभु जी, दूजी आई, प्रभु जी जे तू इत्थे हुंदा मेरा भरा कदी भी ना मरदा। फिर यीशु मसीह जी उत्थे रोए आ।
ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਿਆਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਕਬਰ ਤੇ। ਕਬਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ? ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ? ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹਟਾ ਦੇ? ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪੱਥਰ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੱਥਰ। ਪੱਥਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਅੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਣ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਚੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਖੁੱਲੀਆਂ? YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਰਾਸਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਸਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਜਾਖੇ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਾਸਤਾ ਦੇਖ ਪਿਆ ਦਬੂਰ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਜ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੋਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਰਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਜੀ ਉਠੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ में। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰੀ? ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਆ? ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਉਧਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸ਼ਿਮੋਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮਾਂ। हालेलुया। प्रभु जी ने इस जगह ते मेरे हाथ रखे थे सिर दे उत्ते, और उस समय मैं रूह च भरिया, और खुदा ने मैनू कहा तेन मैं अग दे शोले बना के भेज रहा वा। तो प्रचार कहता उन्हां लई करना जेड़े मसीह है, जेड़े विगड़े हुए आ।
ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਸੀਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਸੀਹ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ YouTube ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ YouTube ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ? ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆਏ। ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਘੇਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਰਚ। ਗਲੋਰੀ ਜੀਸਸ। ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਰਚ। ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ 6 ਅਧ ਪੜੋ, ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੀ 6 ਪੜੋ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਭਾਗੋ ਦੀ 6 ਆਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜਾਈ ਗਈ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਕਦੋਂ ਚੜਾਈ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਬਪਤਿਸਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵੀ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਇਸ ਲਈ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੀ? ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਦੋਂ ਮਰਦਾ? ਮੈਂ 2009 ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਮਰਿਆ ਮੈਂ? 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰੇ ਹੋ? 2010 ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਸ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਸ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ। ਕੀ ਤਿਆਗਣਾ ਵਾ? ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਤੇ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਦਾ
ਦੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੋਗੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਔਰ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਤੱਕ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।